لیکن آج ایک ایسا گھرانہ ہے جس گھرانے میں شور مچ رہا ہے. اس روایت بتاتی ہے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ انا و علی ابوا هذه الامه، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کی شب ایسی شب ہے کہ آج ہم یتیم ہونے والے ہیں. آج ہمارا باپ مارا جانے والا ہے. ارباب اعظم تاریخ بتاتی ہے کہ مولا کوفے کے منبر پر ہے، خطبہ دے رہے ہیں. خطبہ دیتے دیتے ایک مرتبہ اس کے دائیں حسن تھے، بائیں حسین تھے. ایک مرتبہ پوچھا حسن آج تاریخ کیا ہے؟ کہا مولا آج 17 رمضان ہے. حسین اور باقی کتنے دن رہ گئے ہیں؟ کہا مولا، کہا بابا جان 13 سے 14 دن باقی رہ گئے ہیں. ایک مرتبہ میرے مولا نے اپنے ہاتھ کو اپنے چہرے پہ پھیرتے ہوئے کہا ارے یہ وہی شب آنے والی ہے، میری داڑھی روح خون سے رنگین ہونے والی ہے، میری داڑھی خطاب ہونے والی ہے. ارباب اعظم تاریخ بتاتی ہے کہ ایسی شب میں جناب ام کلثوم کے گھر مولا افطار کرنے کے لیے گئے تھے. جانے کے بعد جیسی ایک باپ ہے نا، باپ جب کسی بیٹی کے گھر جاتا ہے تو بیٹی چاہتی ہے کہ میں اپنے باپ کو کیا کھلا دوں، میں اپنے باپ کو کس طریقے سے کیا پیش کر دوں. دسترخوان لگا، جناب ام کلثوم نے دودھ رکھا، نمک رکھا، کھجور رکھا، جتنا ہو سکتا تھا جناب ام کلثوم نے کیا. لیکن کرنے کے بعد یہاں پر مولا متقیان فرماتے ہیں اے ام کلثوم، کیا کبھی تو نے مجھے دیکھا ہے کہ میں ایک ساتھ 2 غزل تلاوت فرما رہا ہوں؟ باب اعظم ذرا تصور کرے، مولا آپ کے سامنے آپ کی بیٹی نے رکھا ہے، کہا اے ام کلثوم ان میں سے ایک چیز اٹھا لو. جیسے ہی ام کلثوم نے دودھ اٹھانا چاہا فوراً جناب علی نے کہا کہ اے ام کلثوم اے ام کلثوم نمک کو رہنے دے، دودھ کو اٹھا لے. ارے ہو سکتا ہے ارے میرے جانے کے بعد تیرے گھر کوئی مہمان آ جائے لیکن تیرے پاس شربت بنانے کے لیے کچھ نہ ہو، لیکن تو اسے اپنے پاس رکھ لے. ارباب اعظم تاریخ بتاتی ہے مولا کائنات نے افطار کر لیا. کرنے کے بعد جیسے ہی صحن خانہ میں آنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ آواز دیکھتے ہیں لگتا ہے یہ وہی رات ہے، لگتا ہے یہ وہی رات ہے، لگتا ہے یہ وہی رات ہے. ارباب اعظم تاریخ بتاتی مولا متقیان جیسے یہ بات اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں اور ایک بات اور کر رہے ہیں کہ اے عالم تجھے پتا ہے نہ تو میں نے کبھی جھوٹ سنا ہے نہ تو میں نے کبھی جھوٹ کہا ہے، لگتا ہے یہ وہی رات ہے. ارباب اعظم مولا متقیان چلنے کے بعد جیسے ہی گھر سے باہر قدم رکھ رہے ہیں نا، جیسے گھر کے باہر قدم رکھنا چاہ رہے ہیں، ارے بطخوں نے دامن پکڑ لیا، مولا نہ جائیے، مولا نہ جائیے، مولا نہ جائیے. ایک مرتبہ جیسے ہی مولا نے یہ سنا کہ مولا نہ جائیے فرمایا اے ام کلثوم اگر تم سے ان کے دانا پانی کے انتظام ہو سکے تو تمہیں انہیں اپنے پاس رکھنا ورنہ انہیں آسان کر دینا. اے میرے مولا، ارے آپ کو دانا پانی کا اتنا خیال ہے، ارے آپ کی اولاد کو ارے کربلا کے میدان میں ارے بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا، سکینہ لطش کی صدائیں بلند کرے گی لیکن کوئی پانی دینے والا نہیں ہوگا. ایک مرتبہ مولا متقیان نکلے، جیسے ہی گھر سے باہر نکل رہے ہیں مسجد کے قریب پہنچے، دیکھا ایک صحابی ہے کہ جو مسجد کے باہر ہے، اس کے ہاتھ میں تلوار ہے. تلوار کی آوازیں سننے کے بعد جیسے انہوں نے دیکھا کہ میرا صحابی ہے فوراً ثابت پاس گئے، جانے پر عرض کرتے ہیں اے حذیفہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا مولا ارے مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے، کہیں مجھے ایسا احساس ہو رہا ہے کہیں میں آپ کو آج رات کھو نہ دوں. ارے مولا میں آپ کی حفاظت کے لیے آیا ہوں. کہا حذیفہ میں کون ہوں؟ کہا مولا آپ میرے امام ہیں. کہا میں امام وقت ہو کر تمہیں حکم دے رہا ہوں جہاں چلا جا، یہاں سے چلا جا، یہ مرضی الہی ہے.
है। अरबाब अज़ा तारीख बताती है जैसे ही ये हुज़ैफा ने सुना ना फौरन अपनी तलवार को नियाम में रखा, रोता हुआ चेहरा लेकर निकले। लेकिन अरबाब अज़ा क्या कहने हैं, अरे हुज़ैफा ये आवाज दे रहे मौला, अरे हमारी जानें आपके ऊपर कुर्बान हो जाएं, लेकिन मौला हम आपको तन्हा नहीं छोड़ेंगे। कहा नहीं तू जा, चला जा। मौला मस्जिद में आए, आने के बाद देखा इब्ने मुलजिम उल्टा लेटा हुआ है। तारीख बताती है मौला ने नमाज के लिए बेदार किया। मैं कहूँगा मौला अरे इसको बेदार न करिए, ये वही है कि जो आपका कातिल है, ये वही है आपको मारने वाला है, मौला इसे बेदार न करिए। लेकिन क्या बताया जाए मेरे मौला का। मेरे मौला ने कहा अरे मलऊन उठ जा, खड़ा हो जा, क्या तुझे नहीं पता है ये इबादत का वक्त है, ये अजान का मौका है, उठ जा नमाज पढ़। अरबाब अज़ा तारीख बताती है कि मेरे मौला ने अपने कातिल को जब बेनमाजी ना देख सके तो अरबाब अज़ा अपने अज़ादारों को कैसे बेनमाजी देख सकता है। ये आप इस बात पर फिक्र करें कि किस तरीके से मेरे मौला ने अपने कातिल को नींद से बेदार किया इसलिए कि नमाज उसकी ना छूट जाए। लेकिन तारीख बताती है कि जैसे ही मेरे मौला ने नमाज पढ़नी शुरू की, दो रिवायत है, पहली ये कि आया नमाज जमाअत शुरू कर दी थी, लेकिन दूसरी रिवायत बताती है कि वो नमाज सुबह की नाफिला शुरू की थी। लेकिन अरबाब अज़ा नमाज तो नमाज है ना, सजदा तो सजदा है ना। जैसे ही इब्ने मुलजिम ने देखा कि अरे मेरा मौला सजदे में चला गया, तलवार निकाली, एक ऐसी ज़रब लगाता है, अरे मेरे मौला का सर शिकस्ता हो जाता है, मेरे मौला का सर फट गया। एक मर्तबा इसी असना में आवाज देता है हसन अरे नमाज को मुकम्मल करो, नमाज को मुकम्मल करना था। इसी असना में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अरे इब्ने मुलजिम फरार कर गया। जैसे लोगों ने इब्ने मुलजिम का पीछा किया, इब्ने मुलजिम का पीछा करना था, उस दौरान में ये हुआ करता था कि शहर की दीवार हुआ करती है, एक शहर में दाखिल होने के लिए, एक शहर से खारिज होने के लिए। शहर के खारिज होने के लिए वहां पर एक मोमिन का घर था। जैसे ये आवाज बुलंद हुई कि अरे अली कत्ल कर दिए गए, अरे वसी रसूल कत्ल कर दिए गए, उसकी ज़ौजा ने जैसी आवाज सुनी, अरे तलवार को उठाया, अपने शौहर को दिया, कहा जा अरे देख क्या आवाज आ रही है, अरे ऐसा लग रहा है मेरे अली को किसी ने तलवार मार दी। अरे वो मोमिन शख्स आगे बढ़ा, जैसे ही आगे बढ़ा देखा क्या देखता है, इब्ने मुलजिम आगे सामने आया हुआ है। इब्ने मुलजिम से पूछा रुक जा, तू कहाँ जा रहा है? अरे अजान का मौका है, जा नमाज का मुझे काम है। क्या क्या काम है? अली के पीछे नमाज पढ़ने के अलावा कोई और बेहतर काम हो सकता है? अच्छा चल ये बता, तू घर से आ रहा है ना, तू इतना बता कि अली को तलवार मारी किसने मारी, क्या तू बता सकता है? जैसे ही ये बात इब्ने मुलजिम ने सुना, जैसे ही कहना चाहा कि मैंने नहीं मारी, लेकिन नहीं की जगह वह उसकी जबान से हाँ निकल गया। अरबाब अज़ा तारीख ये बताती है कि जैसे ही हाँ निकलना था, मोमिन शख्स उसके साथ थोड़ा बहुत क़िताल होने लगा। इस क़िताल का इतना फायदा हुआ कि जो मोमिनीन इब्ने मुलजिम का पीछा कर रहे थे वो आए, उससे मिले, उसको पकड़ा, फौरन मस्जिद में लेकर गए। लेकिन अरबाब अज़ा इसी असना में जहर की इतनी शिद्दत से असर कर गया था। अरे मेरे मौला, अरे जब दरे खैबर को उखाड़ा था, 72 टन का दरे खैबर था, 32 टन का दरे खैबर था, मेरे मौला ने 2 उंगलियों से उखाड़ लिया। लेकिन अरे जहर का इतना ज्यादा असर था, मेरे मौला अपना पैर पर खड़ा ना हो सका। अरे एक कंबल को मंगाया गया, उसको उठाया, जैसे ही उनके उस पे रखकर मेरे मौला को ले जाया गया ना, जैसे हसन को देखा, हसन ने देखा, हाय रे मेरे बाबा खून से लथपथ है। एक मर्तबा मेरा मौला कहता है अरे हसन, अरे परेशान ना हो, अरे कौन है, किसका बाबा है कि जो इस दुनिया से नहीं जाता? मैं भी जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर मौला मुत्तकियान हसन के साथ गिरिया नहीं किया, हुसैन के साथ गिरिया नहीं किया, लेकिन एक मर्तबा सरबाब अज़ा मैंने मलिस तमाम कर दी है। जैसे ही मौला घर में दाखिल हुए, घर में पहुंचाया गया, जैसे उम्मे कुलसूम और ज़ैनब ने देखा, अरे मेरे बाबा का सर अरे फटा हुआ है,
چیخ مار کے رونے لگی، ادھر کلثوم چیخ مار کر رونے لگی۔ ارے ان دونوں کو دیکھ کر میرا مولا بھی رونے لگا۔ اے مولا آپ تو اپنی بیٹیوں کے ساتھ گریہ فرما رہے ہیں، لیکن کربلا کے میدان میں 4 سال کی سکینہ ہے جو اپنے بابا پر رونا چاہ رہی ہے، لیکن کبھی تماچے مارے جا رہے ہیں، کبھی تازیانے مارے جا رہے ہیں۔